Okay, zero group element. Yes, sir. Element, it is actually group 18 element is known as zero group element. Yes. Introduction, electrical configuration and zero group elements here. So in group 18, the total elements is 6, that is actually helium, neon, helium, this is the helium, it is neon, argon, krypton, xenon, and ultimately radon. Okay, this is the element. So this is zero group element: helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. There are 6 elements in periodic table. Symbol যদি আমরা Z ধরে নিই তাহলে নরমাল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি হবে? NS2 NP6. NS2 NP6, it will be a normal electronic configuration except helium, because helium 1s2 only, there is no p orbital. This is the electronic configuration of zero group element. Okay, so helium has the stable duplet configuration, that is 1s2. So electronic configuration of, for helium it is 1s2. অনামিকা এসছো, শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, জিরো গ্রুপ এলিমেন্ট পড়ছি, তুমি তো অনেকগুলো ক্লাস মিস করলে, এগুলো ওভারকাম করবে কি করে এত তাড়াতাড়ি? অনেক জিনিস পড়তে হবে এখনো। জিরো গ্রুপ এলিমেন্ট দেখো, ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন এগুলো হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপ্টন, রেডন এগুলো ছিল, তাদের কালারগুলো একটু দেখে নেবে পরে আবার। এবারে কমন যে তাদের অক্সিডেশন স্টেট হয় সেটা নরমালি জিরো। ওকে, কি হয়? নরমালি জিরো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সবার ক্ষেত্রে জিরো হয় না। কেন? মানে নোবেল গ্যাস যদি বলি তাহলে জিরো অবশ্যই সেটা হওয়া উচিত, কিন্তু আমরা পরে দেখবো ইন রিঅ্যাক্টিভিটি সিস্টেম আর কেমিক্যাল রিয়াকশন, সেখানে আমরা দেখবো যে অনেক এলিমেন্ট তারা রিয়াক্ট করে, বিশেষ করে জেনন অ্যান্ড ক্রিপ্টন, দে ক্যান রিয়াক্ট। So question, why are zero group elements called noble gases? এই কারণটা হলো all the gases have complete octet electronic configuration except helium. Okay, and this is called noble gas electronic configuration. Question 2, why are zero group elements also called inert gases? And কারণটা একই, these gases are non-reactive or it is inert towards the chemical reactions, তাই না? এই কারণে তাহলে কি বললাম আমরা? বললাম the gases are non-reactive or inert towards chemical reactions under ordinary condition due to their stable octet configurations. These are called inert gases. ছোটবেলা থেকে জানছো। তারপরে কোশ্চেন করছি, the why are zero group elements called, দেখো, অ্যারোজেন্স। এটা একটা নতুন টার্ম তোমাদের কাছে। হ্যাঁ, অ্যারোজেন্স, হোয়াট ইজ অ্যারোজেন্স? why are zero group elements called অ্যারোজেন্স? এই কারণটা কি কি আমরা বলবো যে দেখো, আমরা বলছি as the zero group elements are isolated from the air, they are also known as অ্যারোজেন্স। এই কারণে, অর্থাৎ এয়ার থেকে এটাকে সেপারেট করা হয় বলেই, কারণ আমরা এর ওর হিসাবে আমরা এটাকে পাই না, কিন্তু আমরা এয়ার থেকেই, অর্থাৎ গ্যাসিয়াস সিস্টেম থেকেই আমরা এটাকে সেপারেট করি। এই কারণে অ্যারোজেন্স এটাকে বলা হয়। why are zero group elements called rare gases? এর কারণটা হলো এটা রেয়ার, একদম ওর হিসাবে এটা থাকে না, অনেক পাওয়া যায় না, অর্থাৎ নোবেল গ্যাসেস আর প্রেজেন্ট ইন extremely small concentration in air, so they are called rare gases. Okay, why do zero group elements show monoatomic character? এই কারণটা কি? they are octet already fill up, they are inert and they are not sharing any electrons, so diatomic or triatomic molecule will not be formed. That's when it is electronic, that is, it is monatomic. So because of their octet configuration and inert
Next, towards chemical reactions, they exist in monatomic state freely, yes? And specific heat ratio, that is CP and CV, যে রেশিওটা সেটা 1.66, এটা আমাদের মনে রাখতে হয়, এটা ফিজিক্সে খুব কাজে লাগে, অ্যান্ড আমাদের থার্মোডাইনামিক্সে খুব কাজে লাগে, যে গামা গামা মানে হলো রেশিও অফ দ্য হিট ক্যাপাসিটি মানে at constant pressure to at constant volume. Okay, it confirms that zero group elements are monoatomic. And which group do noble gases belong to? দেখো আমরা অলরেডি এগুলো জানি, 18 গ্রুপ, তাই না? 18. What is the general electronic configuration of group 18 group elements? অর্থাৎ NS2 NP6, তাই না? 6. Sir, option B. NS2 NP6. And noble gases are highly electronegative, নাকি highly electropositive, নাকি highly reactive, নাকি inert? সবাই Sir, inert. দিয়েছি আমরা। এবার occurrence of the noble gases কোথায় পাওয়া যেতে পারে? Occurrence of noble gases unreactive যেহেতু, তাই এটা ফ্রি স্টেটে কোথায় থাকবে? একদম অ্যাটমসফিয়ারে পাওয়া যেতে পারে। পুরো অ্যাটমসফিয়ার জুড়ে, দেখো পুরো এই অ্যাটমসফিয়ার জুড়ে এদের আছে, স্থান আছে। ওকে, এটা কিরকম? 1% বাই ভলিউম অফ এয়ার, এটা আমাদের এই এয়ারে থাকে। অর্থাৎ আর কোথায় পাওয়া যেতে পারে? দেখো আমাদের পার্সেন্টেজ অনুসারে নাইট্রোজেন তো আমরা 78% একদম দখল করে আছে এয়ারে, তাই তো? আর অক্সিজেন হলো 20.9%, আর্গন 0.9%, আদার গ্যাসেস 0.17%, কার্বন ডাইঅক্সাইড 0.3%। এবার দেখো আমরা কি বলি, দ্য লিস্ট অ্যাবান্ডেন্ট নোবেল গ্যাস ইন, দেখো এয়ার ইজ জেনার বাই দ্য ভলিউম অ্যান্ড হিলিয়াম বাই ওয়েট। অর্থাৎ ওয়েটের দিক থেকে হিলিয়াম সবচেয়ে কম পাওয়া যায়, আর জেনন সবচেয়ে কম পাওয়া যায় বাই ভলিউমে। ওকে, অর্থাৎ এই কথাটা মাথায় রাখতে হবে আমাদের, যদি মানে কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। হিলিয়াম দেখতে তো এরকম, আমরা বলেছি যে গ্যাসের কালারটা এরকম হয়। হিলিয়াম ইজ সেকেন্ড মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট এলিমেন্ট ইন দ্য ইউনিভার্স, ওকে, কন্টেনিং 23% বাই মাস। ইউনিভার্সে কিন্তু হিলিয়াম আছে। অর্থাৎ তোমরা জানো যে হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম আমাদের সানেও এইরকম জিনিস আছে, হাইড্রোজেন হিলিয়াম এগুলো থাকে। সানে তো বুঝতেই পারছো এইসব জায়গাগুলোতে তো হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম এটাই মেইন। বুঝে গেছে? এবারে ইট ইজ মেজর কম্পোনেন্ট অফ সান আফটার হাইড্রোজেন, তাই না? এটা ছোটবেলা থেকেই জেনে আসছে, সানে কি থাকে, হাইড্রোজেন বার্ন হতে থাকে, আর হাইড্রোজেন বার্ন হয়ে ওখানে তো নিউক্লিয়ার রিয়াকশন গুলো হয়, তো সেখানে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম ফর্ম করে। অ্যান্ড আমরা আরেকটু বেশি জিনিস জানিয়ে রাখছি যে ওইখান থেকে আরো অনেক জিনিসপত্র তৈরি হয়। মানে হাইড্রোজেন তো বার্ন হচ্ছে, ঠিক আছে, ওখানে হিলিয়াম তৈরি হচ্ছে, ঠিক আছে, এবারে আরো তো অনেক কিছু তৈরি হতে পারে না? যদি দুটো হাইড্রোজেন এর নিউক্লিয়াস জয়েন্ট হয়ে যায় তাহলে হিলিয়াম তৈরি হয়। তাহলে দুটো হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস যদি বাই চান্স, নিউক্লিয়াস নট তোমার আউটার মোশনের ইলেকট্রন, কেমিক্যাল রিয়াকশন নয়, এটা নিউক্লিয়ার রিয়াকশন যদি হয়, তাহলে তো তারা বেরিলিয়াম তৈরি করতে পারে। দুটো বেরিলিয়াম তারা যুক্ত হয়ে, মানে নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়ে অক্সিজেন তৈরি করতে পারে, তাই না? তো এইরকম করে করে দেখা যায় যে মানে এক একটা, মানে ওই সান থেকে অনেক দূরে, অনেক দূরে গিয়ে এক একটা তোমার লেয়ার তৈরি হয়। এরকম অনেক লেয়ার দেখতে পাওয়া গেছে যে এই সানে এসব হচ্ছে, আর সেখান থেকে ছিটকে ছিটকে এক একটা জিনিস, যেমন আমাদের আর্থ সান থেকেই তৈরি হয়েছিল বলে ধরা হয়, তো সেরকমই এক একটা ডায়মন্ডের চাদর তৈরি হচ্ছে, মানে ডায়মন্ড স্ক্রিন তৈরি হচ্ছে। এরকম অনেক দূরে ডায়মন্ডের স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে টেলিস্কোপের সাহায্যে, যারা স্পেসে আছে বা এই ধরনের কাজগুলো করে তারা কিন্তু এইগুলো ডিসকভার করছে। যে অনেক দূরে এরকম ডায়মন্ডের চাদর পাওয়া যাচ্ছে, অনেক বিশাল বিশাল ডায়মন্ডের এক একটা লেয়ার তৈরি হয়ে গেছে। আসলে অবশ্যই আমাদের আর্থ থেকে অনেক দূরে, আমরা ওগুলো কালেক্ট করতে পারবো না। ওকে, তাহলে কি হিলিয়াম ইজ ফাউন্ড ইন লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ইন Sir, sir, Srijit is waiting. ইজ ইট কোথায়? দেখো helium is found in large amount in minerals of uranium and thorium, including দেখো
levate, is blend, কার্নোটাইট অ্যান্ড ম্যানোজাইট যেগুলো আছে সেই সব জায়গাগুলোতে হিলিয়াম থাকে। এই কারণটা কি, এই যে আমরা বললাম হিলিয়ামের তো কোনো ওর হয় না, তাহলে এই ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, এই সব মিনারেলসের মধ্যে কি করে হিলিয়াম থাকে? অ্যাকচুয়ালি ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম এগুলো হলো রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট। এই রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্টস যখন ওরা কি করে, ওরা যখন ডিসইন্টিগ্রেট করে, রেডিও অ্যাক্টিভিটি হয়তো একটু পড়েছো, আমি জানি না ফিজিক্সে তোমরা পড়েছো কিনা রেডিও অ্যাক্টিভিটি, তখন অর্থাৎ ডিসইন্টিগ্রেট হয়, অর্থাৎ নিউক্লিয়াস যখন ডিসইন্টিগ্রেট হয় অর্থাৎ ভেঙে যায়, তখন আলফা বিটা এই ধরনের পার্টিকেল জেনারেট হয়। যখন নিউক্লিয়াস ভেঙে যায়, কোনো অ্যাটমের নিউক্লিয়াস, বিগ অ্যাটম অর্থাৎ ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, দিস টাইপ অফ বিগ অ্যাটমস, it can disintegrate helium, electron, this type of particle, that's mean alpha and beta particle. Okay, alpha particle is helium and beta particle actually electron. Okay, so for this reason the large amount of helium, it may present in minerals of uranium and thorium, including clavate, pitchblende, carnotite and monazite. Okay, বোঝা গেছে? অর্থাৎ কি বললাম আমরা যেটা বললাম সেটা হলো যে এই পিচব্লেন্ড এই সব জায়গায় যেহেতু ইউরেনিয়াম এবং থোরিয়ামের ওর থাকে এবং ওদের কাছ থেকে আমাদের ডিসইন্টিগ্রেট করে আলফা পার্টিকেল বেরিয়ে আসে, সেই আলফা পার্টিকেলই অ্যাকচুয়ালি হিলিয়াম। Neon is the fifth most abundant element in the universe by mass. Neon is rare on the earth, found in the earth atmosphere. Argon is the third common gas in the earth atmosphere. It is isolated from air by fractionation and fractional distillation. Okay, krypton, কালারটা বেশ ভালো দেখতে। Krypton's concentration in the atmosphere is about 1 ppm. এবার ppm মানে পার্টস পার মিলিয়ন। ppm একটা ইউনিট, সেটা হলো একটা কনসেন্ট্রেশন ইউনিট। ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি পার্টস পার মিলিয়ন। That's mean 1 milligram per liter is known as ppm. 1 milligram. If 1 milligram of any substance dissolved in 1 liter of any solution, okay, or any mixture, is known as 1 ppm. So it can extract from liquid air by fractional distillation. Okay. Xenon, what is xenon? Xenon is a trace gas. Trace gas মানে খুবই কম। Okay, in the earth atmosphere occurring 1 parts per 11.5 million, অর্থাৎ ব্যাপারটা হচ্ছে 1 parts per 11.5 million. It is also found in gases emitted from some minerals springs also. Radon কোথায় পাওয়া যেতে পারে? Radon is often decay product of radioactive elements. Okay, অর্থাৎ রেডিয়ামটা যখন আমরা ডিকে হয় তখন আলটিমেটলি র্যাডনে আমাদের চলে যায় আর কি, র্যাডন ফর্ম করে। ওকে, অর্থাৎ রেডিয়াম থেকে রেডন আলটিমেটলি তৈরি হয়, অর্থাৎ রেডিয়াম যেটা একটা রেডিওঅ্যাক্টিভ এলিমেন্ট, ওখান থেকে রেডন একটা নোবেল গ্যাস তৈরি হয়ে যায়, অর্থাৎ আলফা বিটা ডিকে মাধ্যমে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য reaction of radioactive reaction. Actually this is radioactive reaction. The radium থেকে দেখো ওটা রেডন and alpha particle, that's mean helium particle বেরিয়ে গেছে। ওকে, this is the radioactive reactions. ওকে, and এগুলোর লাইফ থাকে এক একটা, মানে কে কতদিন টিকে থাকবে। ধরো রেডন has 3 to 8 days long life। ওকে, তারপরেও আবার অন্য জায়গায় কনভার্ট হয়ে যাবে, এটা রেডিও অ্যাক্টিভ যেহেতু, এ আবার আলটিমেটলি সব কিছু আলটিমেটলি আমাদের চলে যায় কম যে অ্যাটমিক নাম্বারে চলে যায়, অ্যান্ড মাস নাম্বারটা আস্তে আস্তে ডিক্রিজ করতে থাকে, এইরকম সব তৈরি হয়। ওকে, অর্থাৎ হাই
অ্যাটমিক মাস থেকে লো অ্যাটমিক মাসে ও ডিসইন্টিগ্রেট হতে থাকে। ওকে, এখানে বুঝতেই পারছো রেডিয়ামের 88 তার অ্যাটমিক নাম্বার আর রেডনের 86 তার অ্যাটমিক নাম্বার হয়েছে। ওকে, অর্থাৎ একটা ডিসইন্টিগ্রেশন হয়, একটা হিলিয়াম পার্টিকেল বেরিয়ে গেছে, তারপরে আবার এই রেডন আবার বিটা পার্টিকেল এমিট করবে, দেন আলফা পার্টিকেল এমিট করবে, এরকম করে তারা ছোট হতে থাকে। অ্যান্ড তখন একটা প্রোটন বাই নিউট্রন বাই প্রোটন রেশিও একটা মোটামুটি 1.5 এর মধ্যে চলে এলেই তারা স্টেবল হয়ে যায়, তখন আর ও রেডিও অ্যাক্টিভ থাকে না। ওকে, রেডন 222 ইজ কার্সিনোজেনিক টু হিউম্যানস। এটা আমরা অবশ্যই জানি, কারণ এটা আমরা অলরেডি বলছি দিস ইজ রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট, হ্যান্স ইট ইজ কার্সিনোজেনিক টু হিউম্যানস। ওকে, দ্য লংগেস্ট লাইফ আইসোটোপস অফ রেডন ইজ কত কত বলবো আমরা? 3 to কত 8 days বলবো আমরা, Yeah. অলরেডি জানি। How many elements are present in group 18? অলরেডি তোমরা জানো যে এটা 6 element is there, and এটা গেল